वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख चैनल की टीम के तौर के उत्ते अज एक खास विषय के उत्ते खास प्रोग्राम लैके मैं तुहाडे कोल हाज़र होया। अगर असी दुनिया की गल करते हैं, अगर असी घर की गल करते हैं तो साडी घर की कोई भी कीमती चीज़ जो गुम जाती है तो असी परेशान हो जाते हैं। अगर असी मोबाइल की गल कर लीए, एक मैटीरियल आइटम हैगी है, सानू लगता है कि पता नहीं साडा की चला गया। मगर समान की गल छड़िए, किसी आइटम की गल छड़िए, अगर किसी घर का जी ही गायब हो जाए और एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 25-25, 30 साल तक परिवार का हैड हमेशा लिए गायब हो जाए, जिसका कोई सबूत ना मिले, जिसकी कोई डिटेल साढ़े कोल ना हो, तो सोचो उस परिवार के उत्ते की बीतेगी। सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जिन्होंने लगातार इस विषय के उत्ते कई साल काम किया, 25,000 लाशां की एक लिस्ट बनाई, पूरी दुनिया के अंदर नंग लाया इस मुल्क की जालम सरकार का कि देखो साडे नाल कितना वड्डा जुल्म होया। वक्त की मार देखो, इंसाफ की गल करते करते उन्होंने भी एक लाश बना के गायब कर दिता गया। वो हड बीतियां सच्चाइयां जो उन्होंने दुनिया के अगे रखियां, उहदी ही एक नवी जोत के तौर उत्ते साडे यूके के एक भैन ते साडे एक साडे भरा सतनाम सिंह और जसवंत कौर, साडे ए दो भैन भरावां ने दुनिया के अगे उसी जोत नूं, उसी काम नूं दोबारा रखिया कि देखो पंजाब के अंदर किस तरीके नाल जुल्म होया, किवें लोकां नूं लापता कर दिता गया। वो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंटरी भी असी देखी, वो सारा प्रोग्राम भी असी तुहानूं सिख चैनल के उत्ते दिखाया ते अज असी उन्हां दे घर पहुंचे हुए हैगे आ उन्हां दा इंटरव्यू करन दे लई कि यह डॉक्यूमेंटरी बनाने के लिए 10 साल अपने परिवार यूके की धरती में छड्ड के उन्होंने की ग्राउंड के उत्ते काम किया, किहड़ियां औकड़ां आईयां, किहड़ियां परेशानियां आईयां, की उन्होंने महसूस किया, वो सारे सवालों का जवाब असी उन्होंने को लवांगे। तो आओ आप उन्होंने को चलते हैं तो अपने इंटरव्यू की। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी अज इस वेले जुड़े है अपने दो खास मेहमानों के नाल। गल की शुरुआत आप इन्हां नाल फतेह दी साथ करने। सतनाम सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जसवंत भैन जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी जिस तरीके दे नाल लगातार अगर असी अपनी कौम की गल करिए, सानू साडी कौम के विचकार हमेशा साडे गद्दारां ने मारिया है। अगर असी लीडरशिप की गल करिए, चाहे वह रैलीजियस लीडरशिप है या पोलिटिकल लीडरशिप है, कभी भी उन्होंने कौम के उन मुद्दों को नहीं चुकया जो उन्होंने बनती जिम्मेदारी बनती सी। अगर असी 84 तो लैके वो बाद दा असी उस काले दौर की गल करिए जिस दौरान साडी कौम के बेकसूर सिखां नूं को के मार दिता गया, घट्टो घट्ट अगर असी कहिए जिन्होंने अपनी लहर के दौरान, खाड़कूवाद की लहर के दौरान, संघर्ष के दौरान काम किया, मगर उनके अलावा जोड़े बेकसूरे सी जिन्होंने एक आतंकवादी का टैग लगा के मार दिता गया। जसवंत सिंह खालसा साहब ने वो काम किया जोड़ा अज पूरा वर्ल्ड जानता है। तो अगर असी उस तो बाद की गल करिए तो जसवंत सिंह होरां दी दो रूहां साडे सामने बैठियां ने, जिहदे अगर असी गल करिए भैन जी का नाम भी जसवंत कौर ही हैगा ते सतनाम सिंह। अज इन्हां नाल आपां बैठे हैगे आ, इन्हां ने जो मेहनत की है वो रिगार्डिंग अज आपां सारे सवाल जवाब करांगे। सतनाम सिंह जी मैं तुहाडे तो सवाल पूछांगा, जिहड़ा आप जी ने डॉक्यूमेंटरी बनाई, तुहानूं की जरूरत सी है जी डॉक्यूमेंटरी बनाने की, जद कि एक एग्जाम्पल सी जसवंत सिंह खालड़ा साहब नूं इसी काम करन दे उत्ते चुक के शहीद कर दिता गया। की विचार से तुहाडे दिल च इस काम दे लई? सर डॉक्यूमेंटरी डायरैक्टर जसवंत हैगे ने, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 8-10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਚੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਲਿਆਣੀ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਸਵੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ। The reason we made the documentary actually was because we had a really overwhelming amount of voices that came from Punjab. Jehda bahut chir liye jehda narrative siga Punjab da, or the people who committed the crime ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। So the perpetrators of the crime, they had the narrative of what had happened in Punjab. So our aim with the documentary, even with the documentation, is for the families जिन्होंने अपने शरीर ते हंडाया आ, for them to have a voice, for them to actually own their own narrative. Hale tak, whether it's politics, whether it's the perpetrators of the crime, they owned it, but the families were for a very long time living in the shadows. The sochni of making the documentary came actually in 2017. ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ obviously ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, but 2017 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ IPT ਰੱਖੀ in ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੀਪਲਸ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਨੋਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ there's no direct contact they're not on Facebook, they're not on WhatsApp. Obviously these families are in a very dire financial situation. They're not part of this general development in Punjab. ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਨੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਆਇਆ 700 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੂ ਪੁੱਟ ਔਨ ਆਲ ਦ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੈਟ ਕੇਮ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ all the families that came ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ that's where the idea of the documentary came be a very small version of ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ experience ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ in that crowd ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ generally the people who don't know anything about what happened to those families or larger audience should be able to see ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਯੂਕੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੋਟਲ ਅਗਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ 25 26 30 35 ਸਾਲ ਵਿਚਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਤਲਬ ਜੋ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡੇਟਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਸੀਗਾ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡੇਟਾ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਣਪਛਾਤਾ ਗਾਇਬ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਿਨ ਗੰਜ਼ਾਲਵਿਸ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸ ਕ੍ਰੋਮੇਸ਼ਨਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅਖੀਰਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ 15-16 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੀ ਆ ਉਹ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਵੀ ਖਾਲੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2000 ਕੁਛ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 3097 ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ CBI ਨੇ 1527 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 2000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੋਂ 75% ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜੋ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਚਲਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲਾਪਤਾ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੋ ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ 4000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 1527 ਬੰਦੇ ਆ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 3000 ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ। ਸੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ 1300 ਕੇਸ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੜ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੰਜਰ ਪੁਲ ਆ, ਕੁੰਜਰ ਪੁਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਬੀਕੋ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਡੇਲੀ ਡਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਟੈਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਰੱਖੇ ਹੋ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਜਰ ਪੁਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਬਟਾਲਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਆ ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਸੰਸਕਾਰ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ 470 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 470 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 225 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਡੇਟਾ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸਰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ FIRਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਆ, ਕਈ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵਿਧਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਦੇਣ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡੇ, ਜਲੰਧਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਫਾਰਮਸ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਾਰਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਸ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਰਮ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ।
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਨੂਇਨ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਇਹ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਫੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਡੇਟਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ 8257 ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਲਾਪਤਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਗੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕੋਈ NGO ਹੋਵੇ, XYZ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਧਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ, ਵਕੀਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਆ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ RTI ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ RTI ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਫੈਕਟਡ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡੇਟ ਦਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 12 ਜਨਵਰੀ 1991 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਆ। ਸੋ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਆਈਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਡੇਟ ਤੱਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 8257 ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਫਿਗਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ 88 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 93 ਤੱਕ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ 91 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 88 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 93 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 91 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ 88 ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 88 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੜ੍ਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ 89, 90, 91, 92, 93 ਹੜ੍ਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨੀਅਤ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਦੇयर इज ਇਨਫ ਡੇਟਾ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੇਸ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ RTI ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਜਰਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ BJP ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੱਲੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਾਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4-5 ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਨਾ
क्योंकि साडे नाल इन्हां दी बनदी नहीं, पर वो बंदे ने सानू उत्थे तक कोऑपरेट कीता क्योंकि अगले नूं ये भी पता सीगा भी इन्हां दा जे कुछ विचारिਆਂ ਦਾ बन सकदा आ, मतलब इदां दी मैंटैलिटी। ਤਾਂ सेम ये सरकारी महकमिਆਂ 'ਚ ਸੀਗਾ भी जे उन्हां नूं लगदा आ भी इन्हां दा कुछ बन सकदा, डैथ सर्टिफिकेट भी, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ, ਉਨ ਵਿਕਟਿਮ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਅਸੀਂ I'll give you an example। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਆਡੀਓ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ, ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣ ਨੂੰ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਓਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਊਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੋਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ 80s ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, there's no infrastructure in these areas, jobs ਦਾ the government has never invested ਉਹ ਏਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਉੱਪਰ ਜੀ you have those as the most affected areas, and then you have ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੋਗੇ, ਇਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡਸ ਜਾਓਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ। ਤੇ situation is very very bad। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋ there's no two ways of saying that। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ financial situation ਆ, health situation, the long term mental implication ਇਹਦਾ is very heavy, especially ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ from my point of view, ਜਿਹੜੇ ladies ਨੇ, ਜਿਹੜੇ female victims of ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆ। ਕੁਝ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ XYZ ਕਿਸੇ NGO ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ? ਸੀ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕੋਈ ਹੈਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਸੁਣਨੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਆਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਕਟਿਮ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 10 ਐਨੀ ਫਿਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੈਸ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ NGO ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਗਰ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਟੂਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹੋ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਫੰਡਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 8 ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਦਸਵੰਧ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ NGO ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਦੇ,
ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੀ ਇਨਸਾਫ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਮੰਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਅਪੀਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੀਗਲ ਸੀਗੇ, ਮਰਡਰ ਸੀਗੇ, ਕਤਲ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੇਸ ਲਟਕਣਗੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾ ਲਗਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਸਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਫੈਕਟਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਸ ਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਫੈਕਟਡ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਂ SGPC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਧਰਮੀ ਫੂਜੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਆ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 1984 ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਲਾਸਿਸ ਸਫਰ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, 올 ਆਫ ਦਿਸ, ਉਹ ਕੇਸ ਇੰਨੇ ਸਭ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ਼ਲੀ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਤੋੜਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ 25-30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਜਸਟਿਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਦ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ 20-25 ਸਾਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ 84 ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਏ ਆ।
ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ 84 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀਆਂ FIR ਭਰੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜਾ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਐਬਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਗਵਾਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪੈਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਟਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਛੁਡਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੇਸ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕਚਹਿਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਕੇਸ CBI ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਆ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਵਾਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਮ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਜੱਜ ਪੂਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਗੁਨੇਗਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਲਾਈਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ was saying RTIs, information gather ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ it's been through the consensus of a lot of human rights organizations। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਡ ਦ ਵੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵਰਕ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਵਾਸਟ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਲੀਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਹੋਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਦ ਅਸ, ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵਿਸ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਚੈਪਟਰਸ ਹੈਗੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਅ ਨੈਟਵਰਕ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੰਸਰਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੁੱਪਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੇ 1528 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵਿਸ ਜੀ ਨੇ ਆਰਗਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਿਬੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। It's a time for mature debate. Information is there, data is there. We're putting it in front of the court. Now it's time for the Sangat, for wider India to have a mature debate on what's happened in Punjab. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੂਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲਿੰਕਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਸੋਰੀ ਉਹ ਬਲਿੰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘੋੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਲਿੰਕਡ ਅਪਰੋਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 500-600 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰੀਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਸੋ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਨਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਚਲੋ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਯੈਸ ਇਹ ਡਾਟਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਲੋਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਹ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਸੀਗੇ 15, 20, 25, 30 ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਮਿਕਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੋਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਫ਼ਤਾ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ UK, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੋਰ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ SGPC ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੋ, ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕੁਛ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਲੁੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਚਡ ਲੋਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਆ ਚਾਹੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡੇਟਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਕੀਰ ਵੀ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫੋਰਮ ਹਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਆ ਕੰਮ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮਸ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਰੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 84 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 84 ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟਸ ਹੈਗਾ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 84 ਦੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੱਚਵੁੱਡ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗਾ 84 ਦੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੌਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, 84 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ 84 ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨੌਨ ਸਿੱਖ, ਮੇ ਬੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੇ ਬੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਮੇ ਬੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਕੋਈ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਈ NGOs ਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿ ਉਸ ਵਰਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਹਿਊਮਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਮਰਿਆ। ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੈਸ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਬੁਲਾਈ, ਮਤਲਬ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਕਲੂਜਨ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫੇਲੀਅਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਸਵੰਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ 200-300 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ 200-300 ਐਕਟਿਵ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 200-300 ਸੀਗੇ ਕਿ 50 ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਇਹੀ ਫਿਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ 200-300 ਸੀਗੇ ਤੇ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ 20 ਕਰੂਗਾ 25 ਕਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਵੀ 300 ਬੰਦੇ
ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਗਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 8 10 15 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ 8000 ਹੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 50 60 70 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀਆਂ 20 25 30 40 ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਕਿੰਗ ਚੱਲਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਹੀ ਸੀਗੇ 10,000 ਸਟਰੋਂਗ ਆ। 10,000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਟਰਗਲਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ 10,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੇਬਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੂਰੇ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹਵਲਦਾਰ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ SHO ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ACP ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਆਫਿਸਰਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਬਕਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਉਹੀ ਬੜੇ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹਜੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਤੀਏ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਚੋਰ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਕਤ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ 20 25 26 27 28 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 26 ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 84 ਵਿਕਟਿਮਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ, ਉਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਹੂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 2-4, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੀਪਲਸ ਦੇ ਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ? ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਡੇਟ ਫਾਈਨਲਸ ਕੀਤੀ? ਡੇਟ ਮਤਲਬ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ, ਬੜੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 1 ਘੰਟੇ 10 ਮਿੰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਵੰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਂਸ ਕੀਤਾ ਆ,
ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 1-1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 6 ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਵਾਹਰ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਸੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਯੂਅਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, there is such a lack of awareness of what happened in Punjab throughout India and arguably the world. Our aim with the documentary, not everyone is going to read a human rights report, not everyone is going to analyse 8,257 cases. That's for the courts to do, that's possibly for lawyers, and some of you may be sitting at home who have a great interest in this. Maybe we'll read that and analyse it further. Our aim with the documentary really was to bring this information to the masses. And we hope at some stage this will be shown in other places and you know, in other in the Sangat, outside of the Sangat. And our main aim with this is 10 years of work, thousands of cases, like Virji is saying, and I'm sure Virji thonu bhi pata hai, editing is such a huge thing. To edit it so that people begin to understand bhi ki hoya hai. That was, I think, for me, sache pucha, very challenging, because you know, tusi what story do you leave out? ਕਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਚ, ਕਿੰਨਾ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ? ਬ੍ਰੇਨ ਹੀ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਓਪਨਸ ਵਿਦ ਅ ਕੇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿਸਟਰ ਕਮਸ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸਪੀਕਸ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਉਹਦਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। Now ਉਹਨਾਂ ਕਵਰ ਹੈਗਾ ਆ ਇਨ ਦ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ ਐਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰਸ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਫਰੋਮ ਦ ਖੇਤ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਇਨ ਦ ਫੀਲਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਬਕਟ ਤੁਸੀਂ ਸਕੰਜਮੀ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੈਮਨਸ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੈਡ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਕੰਜਮੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫॉर the people who've killed him. Very painful. How many stories can you cover? So the documentary, while you know it covers some of the stories, the actual, even the documentary doesn't do justice to the families of Punjab. Actually बहुत difficult ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹੀ ਵਰਡਸ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਸਟ ਅੱਧੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਬਾਉਂਡ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਵੀ ਜੀ ਜੋ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਪਰ ਵਰਕਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ UN ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ UN ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ। ਕੁਝ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸੋ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਰਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, then we'll see. So at the moment ਸਾਡਾ ਕੋਈ immediate plan ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ UN ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। UN ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਵਾਂਡਾ ਸੀਗਾ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਧੜੇ ਇੰਨੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਰੁੱਪਸ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ UN ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਲੈਬਨਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ 50,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਅਸੋਲਟ ਕੀਤਾ 2009 ਵਿੱਚ LTT ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਦ UN ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨੋਰਵੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਅਸੋਲਟ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ UN ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਲੈਵਲ ਦੀ ਟਾਈਪ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਕਈ ਮਾਰੋ-ਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ UN ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ UN 'ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ UN ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪਸਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ। ਜੱਜ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ, CBI ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਾ ਡਿਫੈਂਸ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ CBI ਦਾ ਵਕੀਲ, ਨਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦਾ ਵਕੀਲ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਲੋਇਰਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਤੋਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋਰੀਏ। ਤਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਆ ਇਸ ਵਕਤ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ UK ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ UK ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਪੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਲੁਕੋਈ ਗਈ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਕਹੀਏ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ ਨਾਮ 2 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ
कि ग्राउंड के अंदर की होया। ਲੈਣੇ जी ਤੁਹਾਡੇ सारे तो इजाजत भी जियो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।